వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకాం కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాన్సీ గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఇక వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. రైట్, కాల్ ఉన్నారు, మాట్లాడిన తర్వాత డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం. ఎస్ గాయత్రి గారు మాట్లాడండి, మీ డౌట్ ఏంటో. శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే గాయత్రి గారు. సార్ అదే సార్, నేను ఏంటంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, దాని వైపు మనం గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చా సార్, అంటే న్యూట్రిస్ట్ వైపు? తప్పకుండా గాయత్రి గారు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మా విశాఖపట్నంలో కాలేజీలు వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. సో మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ సర్టిఫికేషన్ అక్కడ చదివితే కనుక, విశాఖపట్నం చదివితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి మీకు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ వ్యాలిడిటీ, ఎందుకంటే ఈ యూనివర్సిటీస్ చాలా అంటే పేరు ప్రఖ్యాతులు చెందిన యూనివర్సిటీస్. ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీ 100 years పైన అయిన యూనివర్సిటీస్. ఉస్మానియా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 110 years అండ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఈజ్ 100 years ప్లస్ అనమాట. సో అలాంటి యూనివర్సిటీస్లో చదివినప్పుడు మీకు చాలా మంచి వెయిటేజ్ ఉంటుంది అలాంటి చార్టింగ్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు. సో డెఫినెట్గా మీకు ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే మీకు ఎలాంటి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయినా, ఆఖరికి సివిల్స్ అంటే మీరు ఐఏఎస్ అవ్వాలన్నా, ఐపీఎస్ అవ్వాలన్నా, దేనికైనా కానీ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందండి. అంటే చాలామందికి ఇంటర్ చదివే పిల్లలకి చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే సివిల్స్ చేయాలి అంటే దానికి ఏమైనా ప్రత్యేకంగా ఎడ్యుకేషన్ ఏమైనా కావాలని అనుకుంటారు. డెఫినెట్గా సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి, సివిల్స్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మీకు డెఫినెట్గా ప్రైవేట్ క్లాసెస్, డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ శిక్షణ అవసరం ఉంటుంది. కానీ డిగ్రీ అన్నది క్వాలిఫికేషన్ అనమాట. అంటే మీరు ఎంబీబీఎస్ అయినా, ఇంజనీరింగ్ అయినా, బీబీఏ అయినా, బీఎస్సీ అయినా, బీకామ్ అయినా, ఏదైనా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ఎనీ సివిల్స్. సో సివిల్స్కే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఎనీ అదర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయినా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయినా మీరు ఎలిజిబుల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థమై ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళొచ్చు, మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మీరు ఉద్యోగం కూడా చేయొచ్చండి. రైట్, మరొక కాల్ ఉన్నారండి విజయనగరం నుంచి. ఎస్ గోపి గారు మాట్లాడండి, మీ డౌట్ ఏంటో. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ గోపి గారు. యాక్చువల్లీ మా చెల్లిది ఎంపీసీ అయిపోయింది సార్. తను బీఎస్సీ సైడ్ వద్దాం అనుకుంటుంది సార్. అంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సార్ అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అనేది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. వీటిని నన్ను అడిగితే కనుక ఇవి ఎంబీబీఎస్ అంటే డాక్టర్ చదివే వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్, లేకపోతే కనుక ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ అని కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను. ఏంటంటే అంత బీఎస్సీ కోర్స్ లాంటి కోర్స్నే మీరు డాక్టర్ గారితో పోలుస్తున్నారు అని చాలామంది ఆశ్చర్యపోవచ్చు. కానీ సింపుల్గా నేను ఒకటే లాజిక్ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, మీకు అర్థమయ్యేది చెప్పాలి అంటే కనుక ఇవాళ రోజున ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాబెటిక్ ఉన్న పేషెంట్
ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒక స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్ గారి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారు కన్సల్టెన్సీ అయిపోయినాక ఆ డాక్టర్ గారు మెడిసిన్ అంటే సైంటిఫిక్ మెథడ్లో మెడిసిన్స్ ఇచ్చినాక మందులు ఇచ్చినాక ఏ మోతాదులో మందులు వాడాలి ఎలా వాడాలి అని ఎలా అయితే మీకు చెప్తారో అదే డాక్టర్ గారు తర్వాత ఆయన కన్సల్టెన్సీ అయిపోయినాక ఒకసారి మా డైటీషియన్ కూడా కలవండి, డైటీషియన్ గారిని కలిసి ఆవిడ చెప్పిన డైట్ లేకపోతే ఆయన చెప్పిన డైట్ ఫాలో అవ్వండి, మీకు ఆరోగ్యం ఇంకా మెరుగుపడుద్ది అని చెప్పి ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారే మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్గా అదే హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తున్న డైటీషియన్ అంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన లేకపోతే ఎంఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన డైటీషియన్ దగ్గరకో లేకపోతే ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన డైటీషియన్ దగ్గరకో మీరు నెక్స్ట్ కన్సల్టెన్సీకి ఈ డాక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి అక్కడికి వెళ్తారు. ఆటోమేటిక్గా మీరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని కూడా మీరు డాక్టర్ గారనే సంబోధిస్తారు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని మీకు ఇందాక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు సైంటిఫిక్ మెథడ్లో మందులు ఎలా వాడాలి ఏ మోతాదులో వాడాలి అని ఎలా చెప్పారో అలాగే ఈ డైటీషియన్ ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకూడదు, ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడాలి ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడకూడదు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు చెప్తారు. వీళ్ళు మీకు డైట్ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసిస్తారు. సో ఆయన మందులు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఎలా రాసిస్తారో వీళ్ళు డైట్ చార్ట్ రాసిస్తారు. సో ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు కూడా మీరు డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు, వీళ్ళు కూడా మీకు సర్వీస్ చేస్తున్నారు, మీకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. సో అంటే పేరు ప్రఖ్యాతులతో పాటు ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ వస్తుంది. సో అందుకనే నేను చెప్తున్నాను ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు ఎంబీబీఎస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్. సో వీళ్ళకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ ఏఐజీ, అపోలో, కేర్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లోను అలాగే రైల్వేస్లోను ఇలాగ అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. కాకపోతే ఏంటంటే బీఎస్సీ తర్వాత 100% మా దగ్గర చదివిన పిల్లలకు ఉద్యోగం ఇవ్వటం అనేది మా బాధ్యత కాబట్టి ఉద్యోగం ఇస్తాం. కానీ ఎంఎస్సీ కూడా చదివితే కనుక డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏ హడిల్స్ లేకుండా మాస్టర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ప్రమోషన్స్ అప్పుడు కానీ శాలరీ హైక్స్ అప్పుడు కానీ ఇంకా ఎలాంటి ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్స్ ఉండవండి. రైట్, కాల్ ఉన్నారండి భీమవరం నుంచి. ఎస్ శరణ్య గారు మాట్లాడండి, మీ డౌట్ ఏంటో. నమస్తే శరణ్య గారు. నమస్తే సార్. ఇప్పుడు బాబుకి బీటెక్ అయింది సార్, వాడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. అదేమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందంటారా పర్వాలేదా? అంటే కోర్స్ అవి వేరుగా లేదండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. యాక్చువల్గా ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి చాలామంది పిల్లలు ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి, ఎంఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదవాలి అని పిల్లలు చాలామంది మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారు. బీబీఏ చదివిన పిల్లలు అప్రోచ్ అవుతున్నారు, బీఎస్సీ చదివిన పిల్లలు అప్రోచ్ అవుతున్నారు, బీకామ్ చదివిన పిల్లలు అప్రోచ్ అవుతున్నారు, అలాగే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా అప్రోచ్ అవుతున్నారు. ఎందుకు అంటే ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఏ డిగ్రీ చేసినా మళ్ళీ మాస్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు అన్నది చాలా ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయండి. ఎందుకు అంటే మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి, అతి పెద్ద ఇది ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ఇది ఏదన్నా ఉంది అంటే కనుక అతి పెద్ద సంస్థ లాంటిది ఏదన్నా ఉందంటే కనుక అది టూరిజం రంగమేనండి. ఈ రంగంలో ఉన్నన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు టూరిజం రంగంలో ఉన్నన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ప్రపంచంలో ఇంకా ఏ రంగంలో కూడా లేవని ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలను. అది ప్రూవెన్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట. ఈవెన్ గూగుల్ చేస్తే మీకు కూడా అర్థమవుద్ది. ప్రపంచంలో టూరిజం డెవలప్ అయినట్టు, హోటల్స్ ఉన్నట్టు, రెస్టారెంట్స్ ఉన్నట్టు, రిసార్ట్స్ ఉన్నట్టు, హెల్త్ రిసార్ట్స్ ఉన్నట్టు, అలాగే మెక్డీ, కాఫీ డే లాంటి జాయింట్స్ ఉన్నట్టు మీకు ఎక్కడా కూడా ఏ రంగంలో కూడా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండవు అనమాట. సో ఇవన్నీ కాకుండా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో వీటిల్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి అతిగా స్టూడెంట్స్ దీని మీద ఇష్టపడి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, విదేశాల్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది చాలా ఈజీగా వచ్చే ఏకైక కోర్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి అది కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చేస్తే ప్రతి 100 మందికి 60 to 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్సే మనం ఇస్తాం. కాబట్టి సో మన కాలేజీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా మన దగ్గర జాయిన్ అవడానికి ఇష్టపడుతున్నారండి. డెఫినెట్గా ఇనీషియల్గా ఒక సెమిస్టర్ వరకు సబ్జెక్ట్స్ వేరే కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ వేరు, ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ వేరేగా ఉంటాయి. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఒక 3 నెలల నుంచి 6 నెలలు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందండి. బట్ ఆ ఏజ్, ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఉన్న స్టూడెంట్, సీరియస్నెస్ ఉన్న స్టూడెంట్ అయితే చాలా తొందరగా అయిపోతాడు, చాలా తొందరగా నేర్చుకోగలుగుతాడు. చాలా మంచి ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎదిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయండి. రైట్, మరో కాల్ రెండు మాట్లాడదామండి. ఎస్ సుష్మా గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్. హలో. నమస్తే సుష్మా గారు. సార్ బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. బీబీ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ ఉందని విన్నాను సార్. ఆ కోర్స్ చేస్తామంటున్నాడు సార్. ఎలా ఉంటుంది సార్ ఆ కోర్సు?
డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. కాకపోతే స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే. అంటే కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ట్రావెల్ చేయాలి, ఎక్కువగా ప్రయాణం చేయాలి, ఎక్కువ ప్రదేశాలు చూడాలి, టూరిజం ప్లేసెస్ ఎస్పెషల్లీ టూరిజం ప్లేసెస్ విజిట్ చేయాలి అని చెప్పి చాలామందికి అది ఒక ఇష్టంగా ఉంటుందండి. ఒక ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ప్రతి మనిషిలోనూ ఉంటుంది. కాకపోతే అది ఆర్థిక స్తోమత అంత లేకపోయినా, ఫైనాన్షియల్గా అంత వెల్ ఆఫ్ కాకపోయినా ఏంటంటే కొంచెం వాటి గురించి కొంచెం ఆలోచిస్తారు. ఇక్కడ ఏంటంటే అలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్రతి మనిషికి కూడా ఇక్కడ తనకి ఎదురు ఉద్యోగం ఇచ్చి ఎదురు డబ్బులు ఇచ్చి ఇలాంటి ప్లేసెస్కి పంపిస్తారు. దాంట్లో BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్నది గ్రేట్నెస్ అదే. అంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్, థామస్ కుక్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, లేకపోతే సదరన్ ట్రావెల్స్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, వీళ్ళు ఏంటంటే టూరిస్టులని బయటికి పంపిస్తూ ఉంటారండి. అంటే ప్రతి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకి కూడా ఈ BBA ట్రావెల్ చేసిన పిల్లలు చాలా అవసరం. వీళ్ళని వాళ్ళతో పాటు పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అంటే అసెస్ చేయడానికి కానీ, టూరిజం ప్లేసెస్ చూపించడానికి కానీ ఇలా పంపిస్తూ ఉంటారు. అది మన దేశంలోనే కాకుండా విదేశాలకు కూడా పంపిస్తారండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జర్నీ చేయొచ్చు, ట్రావెల్ చేయొచ్చు, ప్లేసెస్ చూడొచ్చు. తను ఆల్రెడీ చదువుకున్న ప్లేసెస్ని కల్లారా చూడొచ్చు. సో ఏదైతే తను డ్రీమ్గా ఉంటుందో, ఏదైతే ఈ హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ని విజిట్ చేయాలనుకుంటాడో, టూరిజం ప్లేసెస్ని విజిట్ చేయాలనుకుంటాడో చదువుకున్నప్పుడు అలాంటి ప్లేసెస్ అన్నీ విజిట్ చేసే ఛాన్సెస్ దొరుకుతాయి. పైపెచ్చు ఫ్రీగా వెళ్తమే కాకుండా జీతం రూపంలో కొన్ని అంటే లక్షల రూపాయల జీతం రూపంలో కూడా సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో ఒక స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్, ట్రావెల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు, టూరిజం అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుందండి. రైట్. ఇటు చూసుకుంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ర్యాంకులు మోత మోగించినట్టుగా అనిపిస్తుందండి. ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో 1, 2, 3 ర్యాంకులు, ఇటు BBAలో కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్. ఇది ఎలా సాధ్యమైంది? ఈ జర్నీ గురించి చెప్పండి. లక్కీలీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి అంటే ర్యాంక్స్ ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుందండి. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఆల్మోస్ట్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కింద దగ్గరగా 400 కాలేజీలు, అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఉంటే దాంట్లో BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ మా స్టూడెంట్సే రావటం. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ మా కాలేజ్ స్టూడెంట్సే రావటం. అలాగే BBAలో కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ మా స్టూడెంట్సే సాధించడం. ఈ ర్యాంకులు సాధించిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా 90% అబవ్, అంటే యావరేజ్ కూడా 90% అబవ్ రావటం అన్నది చాలా అంటే అరుదుగా జరుగుద్దండి. అంటే చాలా కష్టమైన పని అనమాట 90% డిగ్రీలో రావటం అన్నది. సో అలా మా ర్యాంక్స్ వచ్చిన పిల్లలందరికీ 90% అబవ్ రావటం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీనికి మాకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే లాస్ట్ 10 years నుంచి 12 years నుంచి కూడా కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీ ఇయర్ మా కాలేజ్కి ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో కానీ, అలాగే BBAలో కానీ కంపల్సరీగా 1, 2, 3 ర్యాంక్స్ ఇలాగా, లేకపోతే టాప్ 10లో కనీసం 5-6 పీపుల్ ఉండటం అన్నది మాకు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. ఆ గర్వంతో పాటు అంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్తో పాటు రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా చాలా పెరుగుతుందండి. ఎందుకంటే వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఇంకా మా మీద నమ్మకంతో ఇంకా మంచి అకాడమిక్స్ చెప్తారు, మంచి పాఠాలు చెప్తారు, మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తారు, మంచి ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారు, అలాగే ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారన్న ఎంతో కోరికతో మా దగ్గరికి వస్తారు. అలాంటి పిల్లలందరినీ కూడా మేము సక్సెస్ఫుల్ రూట్లో మేము అంటే పెడతానికి మా టీం కానీ, మా ఫ్యాకల్టీ పీపుల్ కానీ, మా అడ్మిన్ పీపుల్ కానీ, మా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కానీ అందరూ కూడా చాలా అంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ, ఎప్పటికప్పుడు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏ మార్పులు చేర్పులు జరిగినా ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఆ మార్పులు చేర్పులను వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళు కూడా స్టూడెంట్స్కి మార్పులు చేర్పుల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం, అకాడమిక్స్తో పాటు ఇలా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ, స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కానీ, స్కిల్స్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్లో కానీ చాలా బ్రహ్మాండంగా పార్టిసిపేట్ చేయించడం. దాని మూలంగా స్టూడెంట్స్ చాలా ఓపెన్ అయ్యి వాళ్ళు అంటే ఏదైతే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పుస్తకంలో చదివింది ప్రాక్టికల్స్ చేయటం, ప్రాక్టికల్స్ చేసింది ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడం మూలంగా ఇంకా బాగా గుర్తుపెట్టుకుని పేపర్ మీద పెట్టగలుగుతున్నారు. కాబట్టి ఇంత మంచి ర్యాంకులు వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ కరికులం అండి. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదవటం మూలంగా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగా పెరుగుద్ది. కాబట్టి ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మూలంగా ఎగ్జామినేషన్లో కూడా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఇంత మంచి ర్యాంక్స్ మా స్టూడెంట్స్ సాధించగలుగుతున్నారండి. కంగ్రాట్స్ చెప్తున్నాను మా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా, ఎవరికైతే ఈ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయో. అలాగే 100% పాస్ పర్సంటేజ్ కూడా మా స్టూడెంట్స్ అందరూ సాధించారండి. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ అండి. ఇటు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పటి వరకు అందించిన కోర్సుతో పాటు కొత్తగా MSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా యాడ్ చేసిన విన్నాము. దీని గురించి చెప్పండి.
సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండి ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్ని రీసెర్చ్ చేస్తూ మార్కెట్లో మంచి ఉద్యోగాలు ఎక్కడ వస్తున్నాయి, పిల్లలకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే అంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాసే లోపే మనం ఎక్కడ ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలం, దానికి తగ్గట్టు ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మనం ట్రైన్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు రీసెర్చ్ చేస్తాం, మెథడాలజీ చేస్తాం. ఫస్ట్ మేము ఒక్క కోర్స్తో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక్క కోర్స్తో స్టార్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత మెల్లగా బీబీఏ స్టార్ట్ చేసాము, ఆ తర్వాత బీఎస్సీ స్టార్ట్ చేసాం, ఆ తర్వాత బీకామ్ స్టార్ట్ చేసాం, ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, ఆ తర్వాత మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం, ఎంబీఏ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, అలాగే ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. దీంట్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఎంఎస్ చేయడానికి ఇంతకు ముందు దాకా ఏంటంటే విదేశాలకు వెళ్ళి ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇవాళ రోజున ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గరే ఒక యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్స్తో మనకు ఆఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 20 లక్షలు 50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టకుండా 3 లక్షల రూపాయలతోనే ఇటు విశాఖపట్నంలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ మన దగ్గరే ఎంఎస్ చదివే అవకాశం స్టూడెంట్కి కల్పిస్తాం. దీంట్లో గొప్పతనం ఏంటంటే ఎలా అయితే అమెరికాలో ఎంఎస్ అవుతారో, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఎంఎస్ అవుతారో, ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకుని సెకండ్ ఇయర్ అంతా వర్క్ చేస్తారో, అదే మాడ్యూల్లో ఇక్కడ కూడా మనం యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి కరికులం సిలబస్ డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి. మనం కూడా ఫస్ట్ 1 ఇయర్ అంతా కూడా కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, సెకండ్ 1 ఇయర్ అంతా కూడా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్లో, అంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్లో. దాని మూలంగా వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రావటం, మంచి ఎక్స్పోజర్ రావటం, మంచి అంటే స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవటం. అది కాకుండా ఎవ్రీ మంత్ స్టైఫండ్ రూపంలో ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ సంపాదించడం, అంటే ఒక్క సంవత్సరంలోనే దగ్గరగా 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయల దాకా కూడా సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పిస్తున్నాం అనమాట. సో స్టూడెంట్స్ అందుకనే ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ డెఫినెట్గా ముందు ఇంకా మంచి పిల్లలు జాయిన్ అయ్యి చాలా ఉన్నతమైన స్థానాలకి చదువుకునే ఉన్నతమైన స్థానాలకు వెళ్తారని ఆశపడుతున్నాం. మరో క్వశ్చన్ అండి, మెయిన్గా కొత్తగా ఏ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు టెన్షన్ పడుతున్న పరిస్థితులు, మా ఏజ్ ఎవరి జాబ్కి ఏ ఏజ్లో వస్తుందని టెన్షన్ పడుతుంటే అట్ ద సేమ్ టైం కొత్తగా పిల్లల్ని చదివించే వాళ్ళు అసలు మా పిల్లల్ని ఏ కోర్సులు చేస్తే బెటరు, ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకున్నా కానీ ఇట్లా మీ ఏమైనా ఫీల్డ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉందా? డెఫినెట్గా ఒకటైతే క్లారిటీగా చెప్పాల్సింది, అలాగే మనం ఎవరైనా కానీ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే రెవల్యూషన్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా అది సైమల్టేస్గా ఎవ్రీ 10 ఇయర్స్కి ఎవ్రీ 20 ఇయర్స్కి మారుతూనే ఉంటుంది. మనకి 30 ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 25-30 సంవత్సరాల క్రితం మనకి సాఫ్ట్వేర్ అన్నది వచ్చినప్పుడు, అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజనరీ లీడర్, ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ సెక్టర్లోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు అంతా ఉద్యోగాలు పోతాయి, అసలు ఉద్యోగాలే ఉండవు, అన్నీ కంప్యూటరే చేసేస్తుంది అని చెప్పి ఆ 95-96 సంవత్సరాలు ఆ టైంలో అనమాట 1995, 1996, 97 అప్పుడు ప్రతి వాళ్ళం మాట్లాడుకున్నాం. మేము కూడా అప్పుడు ఉద్యోగానికి కొత్తగా వెళ్ళేవాళ్ళం కాబట్టి మేము కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనకు ఉద్యోగాలు రావు, ఓన్లీ కంప్యూటర్ చేస్తుందని చెప్పి. కానీ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే దాని మూలంగా ఉద్యోగాలు పెరిగినాయండి. ఇవాళ రోజున ఏఐ రూపంలో కూడా ఇంకొక విపత్తు అని చెప్పి అంటున్నారు, కాదండి. దీని మూలంగా కూడా మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది. మ్యాన్ పవర్ అన్నది లేకుండా ఉండే పరిస్థితి అసలు ఎప్పుడూ ఉండదన్నమాట. మనుషులు చేయాల్సిన పని మనుషులే చేయాలి అండి, రోబోట్స్ చేయలేవు. సో ఎవరైనా కానీ ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వంట చేయాలి అంటే ఒక రోబో చేయలేదు, ఒక కంప్యూటర్ చేయలేదు, ఒక ఏఐ చేయలేదు, అది మనిషే చేయాలి. వడ్డించాలి, సర్వీస్ చేయాలన్నా కానీ అది రోబో చేయలేదు, మనిషే ఆర్డర్ తీసుకోవాలి, మనిషే చేయాలన్నమాట. సో సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రతిదానికి ఒక అంటే టెక్నాలజీ ప్రకారం సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఏఐ ఉంటుంది. బట్ మనుషులు లేకుండా అన్నది మాత్రం ఎక్కడ ఏది సాధ్యపడదండి. ఎంతమంది మనుషులు చదువుకున్న మనుషులు ఉన్నా ఈ ప్రపంచంలో మనుషులకి ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాలు అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఏ చదువు చదివినా, నేను చెప్పేది ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి, బీబీఏ చదివితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని నేను అనట్లేదండి. చదువుకున్న పిల్లలకి, ఒక తాపత్రయం ఉన్న పిల్లలకి ఆ ఏ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు స్కిల్స్ పెంచుకుంటే, ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఒకటట్టు తయారైతే ఆ పిల్లలకి ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అన్ని అవకాశాలు ఇవాళ ప్రపంచంలో కొన్ని వేల కంపెనీస్, కొన్ని లక్షల కంపెనీస్ ఎదురు చూస్తున్నాయి ఇలాంటి స్కిల్ ఉన్న పిల్లలు కావాలి అని చెప్పి. సో ఏఐ మూలంగానో సాఫ్ట్వేర్ మూలంగానో మనుషులకి ఉద్యోగాలు రావు అన్నది మాత్రం ఎప్పటికీ జరగని పని అండి. మనుషులే మిషన్స్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేశారు. ఇది ఇవాళ